السلام عليكم. ठीक ओके शुरू कर दें. नसर अहमद अरशद तिलावत. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. मशहूद अहमद अदीब साहब उर्दू तर्जमा. उर्दू तर्जुमा अस तफसीर सगीर. मैं धुतकारे हुए Je शैतान के cherche शर से refuge auprès महफूज d'Allah रहने contre के लिए Satan le rejeté. अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ. Au मैं nom अल्लाह d'Allah, का le नाम gracieux, le लेकर जो बेहद miséricordieux. करम करने वाला और बार बार रहम करने वाला है पढ़ता हूँ. मैं शहादत के तौर पर उन जमातों को पेश Je करता हूँ jure जो par घोड़ों पर les चढ़कर coursiers इस तरह renâclants बेतहाशा दौड़ती qui हैं font कि jaillir उनके des घोड़ों के मुंह étincelles से de feu, आवाजें निकलने लग जाती हैं. नीज उन घुड़सवारों को des जिनके मरकब coursiers चोट qui मारकर font चिंगारियां des निकालते हैं. incursions à l'aube फिर सुबह ही सुबह हमला करने वालों को जिसके et qui नतीजे में soulèvent इस ainsi सुबह के वक्त des nuages de गुबार उड़ाते poussière हैं और लश्कर में et घुस qui जाते pénètrent हैं. par là jusqu'au cœur des इंसान troupes यकीनन ennemies. अपने रब का Assurément, बड़ा ही l'homme est ingrat नाशुक्रगुजार envers है son Seigneur. और वो यकीनन इस Il पर en est अपने sûrement कौल témoin. और फेल से गवाही दे रहा है. Et sûrement, और il वो est follement बावजूद इसके amoureux de la यकीनन richesse. माल की मोहब्बत में बहुत बढ़ा हुआ है. Ignore-t-il ऐसा donc इंसान que नहीं lorsqu'on जानता fera sortir कि ceux जब qui वो se लोग जो trouvent dans कब्रों les में हैं tombes, उठाए जाएंगे
اور et جو que کچھ ce سینوں میں qui چھپا est پڑا dans les ہے poitrines نکال لیا sera جائے گا. dévoilé. اس دن ان کا Sûrement, رب leur یقیناً ان Seigneur, کی ce نگرانی jour-là, کرنے والا sera très ہوگا. conscient de tout ce qui les concerne. طاہر احمد خالد نظم. منظوم کلام سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. تو نے سکھایا فرقان جو ہے مدار ایمان، جس سے ملے ہے عرفان اور دور ہو وے شیطان، جس سے ملے ہے عرفان اور دور ہو وے شیطان. یہ سب ہے تیرا احسان، تجھ پر نثار ہو جائیں. یہ سب ہے تیرا احسان، تجھ پر نثار ہو جائیں. یہ روز کر مبارک سبحان میں یرانی، تیرا نبی جو آیا اس نے خدا دکھایا. تیرا نبی جو آیا اس نے خدا دکھایا. دین قویم لایا، بدعات کو مٹایا. حق کی طرف بلایا، مل کر خدا ملایا. حق کی طرف بلایا، مل کر خدا ملایا. یہ روز کر مبارک سبحان میں یرانی، ہے چشمہ ہدایت جس کو ہو یہ عنایت، ہے چشمہ
جس کو ہو یہ عنایت یہ ہیں خدا کی باتیں ان سے ملے ولایت یہ نور دل کو بخشے دل میں کرے سرایت یہ نور دل کو بخشے دل میں کرے سرایت یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی قرآن کو یاد رکھنا پاک اعتقاد رکھنا قرآن کو یاد رکھنا پاک اعتقاد رکھنا فکر معاد رکھنا پاس اپنے ذات رکھنا ایک سیر ہے پیارے صدق کو سداد رکھنا ایک سیر ہے پیارے صدق کو سداد رکھنا یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی یہ روز کر مبارک سبحان من یرانی. Rapport du président du Ta'alimi Committee. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bien-aimé calife, 7 ans auparavant, en 2007, ces jeunes du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la Belgique, de la France, du Danemark, de la Suisse et du Sri Lanka, qui s'étaient inscrits à la Jamia du Royaume-Uni pour leurs études, par la grâce de Dieu, 22 de ces étudiants ont été promus missionnaires après avoir complété leurs études. Ils sont de la 3e promotion de la classe de Shahed et aujourd'hui ils vont recevoir leur diplôme de la main du calife. Alhamdulillah. La présence de sa sainteté le calife est une bénédiction pour nous tous. Et nous sommes emplis de reconnaissance envers Dieu. Pour cela, et ces étudiants, au cours de ces 7 dernières années, ont profité directement de la direction du calife. Tout étudiant de la Jamia Ahmadiyya du Royaume-Uni profite de cette bénédiction et nous ne pourrons jamais assez en remercier Dieu.
Ces missionnaires qui ont complété leurs études ont, au cours de leurs études, eu des audiences personnelles avec sa sainteté le calife. Ainsi, ils ont pu affiner leurs connaissances en présence du calife. Ils ont aussi prié derrière le calife et ainsi ils ont pu affiner leur spiritualité. De même, lors des sorties de la Jamia Ahmadiyya, lors des différents programmes, ils ont profité de la présence personnelle du calife. Tout cela a gravé dans leur cœur et dans leurs esprits l'amour pour le califat. Et nous ne pouvons que remercier Dieu pour tout cela. Tout en consommant ce mets spirituel, ce mets essentiel, ces élèves ont aussi étudié les sujets qui ont été enseignés, tout comme nous l'a dit le saint prophète Mohammed, que l'on doit aussi attacher son chameau. Et ainsi, lors de leur 5e année, ils ont commencé à préparer leur thèse. Et après leurs examens, ils ont étudié divers sujets comme l'homéopathie, les finances, la cuisine et certaines études techniques et mécaniques, ainsi que d'autres sujets qui ont trait à la publication. Ainsi, après avoir complété leurs études et après que l'on ait présenté le rapport au département Tabshir et suite aux directives du calife, on a envoyé ces missionnaires en Espagne et au Pakistan arabois. Nous prions pour que ces missionnaires puissent suivre les voies du plaisir de Dieu et qu'Allah les fasse accomplir ces œuvres qui vont établir l'honneur de Dieu sur terre ainsi que sa grandeur et qu'ils soient à la hauteur des attentes du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et du Messie premier alayhi salam, et qu'ils soient sincères et qu'ils soient des aides puissants du califat bien guidé de la communauté musulmane Ahmadiyya. À la fin, je demande très respectueusement à sa sainteté le calife de présenter à ces 22 missionnaires de la Jamia du Royaume-Uni une copie du Tafsir al-Saghir ainsi que les discours prononcés par le calife lors des remises de diplômes à la Jamia du Royaume-Uni et au Canada ainsi que leur diplôme de Shahid. Je demande au calife aussi de présenter des diplômes à ses étudiants des 6 classes qui sont arrivés en première, deuxième et troisième position. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. जामिया अहमदिया यूके साल सन 2012-13 के सालाना नताइज में दर्जा खामसा में अव्वल रहे अजीज़म इम्तियाज़ अहमद शाहीन, दूसरी पोजीशन हासिल की अजीज़म मुस्तंसर अहमद कमर ने, जबकि तीसरी पोजीशन पर रहे अजीज़म मंसूर अहमद क्लार्क। बारकल्लाहु लकुम, बारकल्लाहु लकुम। दर्जा राबिया में अव्वल रहे अजीज़म मोहम्मद अताए रब्बी हादी, दर्जा राबिया में अव्वल अजीज़म मोहम्मद अताए रब्बी हादी, दूसरी पोजीशन हासिल की अजीज़म जाफिर महमूद मलिक ने, जबकि तीसरी पोजीशन पर रहे अजीज़म सबाहुल ज़फ़र। बारकल्लाहु लकुम। दर्जा साल सन 2012-13 में अव्वल रहे अजीज़म मरवान सरवर गिल, दूसरी पोजीशन हासिल की अजीज़म हसन सल्बी ने, जबकि तीसरी पोजीशन पर रहे अजीज़म अदनान हैदर। बारकल्लाहु लकुम। दर्जा सानिया में अव्वल रहे अजीज़म सैयद एहसान अहमद, बारकल्लाहु लकुम। दुवम रहे अजीज़म कमर अहमद ज़फ़र और तीसरी पोजीशन हासिल की अजीज़म राहील अहमद ने। कमर अहमद ज़फ़र दूसरी पोजीशन दर्जा सानिया। बारकल्लाहु लकुम।
درجہ اولا سال سن 2012-13 میں اول رہے عزیزم نعمان احمد ہادی. دوسری پوزیشن حاصل کی عزیزم مبشر احمد ظفری نے، جبکہ تیسری پوزیشن پہ 2 طلباء عزیزم عطاء الفاطر طاہر اور عزیزم عمران سلام رہے. بارک اللہ لکم. درجہ مماہدہ میں اول رہے عزیزم حافظ طاہا داؤد، جبکہ دوسری پوزیشن حاصل کی عزیزم سید عدیل احمد شاہ نے اور تیسری پوزیشن پہ رہے عزیزم سفیر احمد. اس کے بعد سال سن 2014 میں بارک اللہ لکم. اس کے بعد سال سن 2014 میں جامعہ احمدیہ یو کے سے شاہد کا امتحان پاس کرنے والے طلباء حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز سے شاہد کی ڈگری وصول کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. مکرم امتیاز احمد شاہین صاحب مربی سلسلہ، مکرم فرحاد احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم مستنصر احمد قمر صاحب مربی سلسلہ، مکرم فلاح الدین احمد ملک صاحب مربی سلسلہ، مکرم مستنصر احمد قمر صاحب، مکرم فلاح الدین احمد ملک صاحب مربی سلسلہ، مکرم عبد الخبیر رضوان صاحب مربی سلسلہ، مکرم رواح الدین عارف خان صاحب مربی سلسلہ، مکرم لقمان احمد باجوہ صاحب مربی سلسلہ. بارک اللہ لکم. مکرم کامران احمد مبشر صاحب مربی سلسلہ، مکرم عمران احمد خالد صاحب مربی سلسلہ، مکرم مستنصر احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم مجیب احمد مرزا صاحب مربی سلسلہ، مکرم عبد الوہاب طیب صاحب مربی سلسلہ. بارک اللہ لکم. مکرم رضا احمد صاحب مربی سلسلہ، مکرم اسامہ عمر جویہ صاحب مربی سلسلہ، مکرم ہمایوں حنیف اوپل صاحب مربی سلسلہ، مکرم ارباب احمد صاحب مربی سلسلہ. بارک اللہ لکم. مکرم سعید احمد رفیق صاحب مربی سلسلہ. بارک اللہ لکم. مکرم شکیل احمد عمر محمود صاحب مربی سلسلہ. بارک اللہ لکم. مکرم عرفان احمد ٹھاکر صاحب مربی سلسلہ، مکرم فیصل محمود خان صاحب مربی سلسلہ اور مکرم محمد جاوید رحیم صاحب مربی سلسلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
अल्लाह ताला Par की la फजल grâce से d'Allah, 22 étudiants आप de में la से dernière classe de Shahed 22 तलबा de la Jamia Ahmadiyya आखिरी क्लास के aujourd'hui शायद के थे sont promus Muballigh मुबल्लिग et Murabi. और मुरब्बी बनकर निकल रहे हैं। अल्लाह ताला ये एजाज हर लिहाज से Qu'Allah वो bénisse फरमाए। cet honneur qu'il vous a conféré. लेकिन याद रखें कि आज Sachez से cependant qu'après avoir Jamia pass करने complété के vos बाद से études à la Jamia, à partir आपका एक d'aujourd'hui, नया दौर शुरू हो débute une nouvelle étape dans votre vie. गया। आप उन लोगों में शामिल हो गए हैं जो Vous êtes de ceux qui, après avoir médité sur la foi, ont été choisis pour montrer la vérité au monde et de faire marcher le monde sur les préceptes de la vérité. के लिए मुकर्रर किए गए हैं। बस सबसे पहले Ainsi, tout d'abord, तो à tout आपको instant, हर vous वक्त devez हर लम्हा accomplir votre खुद अपने introspection. जायजे लेने की जरूरत Vous है devez accomplir votre analyse de conscience. कि ये जिम्मेदारी जो आप पर पड़ी है C'est une grande responsabilité qui vous a été confiée. हक व सदाकत Enseigner la vérité, बताना और सिखाना enseigner la और दुनिया vérité, को faire en चलाना sorte que le monde suit les préceptes de la vérité n'est pas une tâche ordinaire. ये एक बहुत बड़ी C'est une जिम्मेदारी très है grande responsabilité, जिसको une grande जैसा कि मैंने कहा, हर responsabilité वक्त que आपको vous अपने devez सामने toujours रखना avoir à होगा, l'esprit. पेश नजर रखना होगा। Et तभी c'est आप là que अपनी vous pourrez जिम्मेदारी को assumer cette आसान में responsabilité de अदा la कर meilleure सकेंगे। façon. जब अपने जायजे होंगे Lorsque vous allez accomplir votre analyse de conscience, अब सही c'est रंग là में que vous तब्दील भी कर pourrez सकेंगे accomplir le tablir और तरबियत भी ainsi कर que la सकेंगे। tarbiya. Vous allez pouvoir accomplir ces deux tâches dans ये les दोनों meilleures काम ऐसे हैं conditions. जो Et नमूना ces चाहते deux हैं। tâches exigent que l'on sert d'exemple à अगर आपके soi-même. नमूने नहीं Si vous n'avez pas servi de modèle, तो कभी eh bien, सिर्फ vous n'aurez pas de ilm की succès बुनियाद पर uniquement en vous basant कामयाबियां sur नहीं votre मिल सकती। connaissance. बस ये बहुत C'est un अहम point बात très है important que जिसे tout हमारे Morabbi, que tout Morabbi, missionnaire हर de la मुबल्लिग को communauté doit अपने सामने toujours रखनी avoir चाहिए। en tête. इसमें Il ne भी doit pas खुश ना se हो जाएं contenter d'avoir complété बस ses नहीं études avec हमने जामिया succès अहमदिया à la Jamia पास कर लिया, Ahmadiyya. अच्छे नंबरों से पास कर लिया, On पोजीशन ne ले doit ली। pas se contenter d'avoir eu une bonne बहुत पोजीशन position. में बड़े-बड़े पोजीशन J'ai लेने वाले vu मैंने qu'il y देखे a हैं ceux qui ont eu une bonne position dans leurs जाते हैं, études, mais sur le terrain, leurs तो actions étaient tout à fait nulles. उनकी कारकर्दगी सिफर होती है जबकि Tandis que ceux qui étaient emplis de इखलास और वफा से भरे sincérité, हुए ceux qui अपने étaient conscients qu'ils अमली devaient नमूनों की servir तरफ तवज्जो देने d'exemple वाले pour les autres, ऐसे होते हैं eh जो bien, पढ़ाई में certes, बेशक ils n'étaient peut-être pas जामिया के दौरान brillants कामयाब lors हों, de leurs études à la लेकिन Jamia, दौरान mais अमल में sur le बहुत terrain, कामयाब हुए। ils ont eu de grands succès. बस असल कामयाबी के मयार Ainsi, c'est maintenant que l'on va connaître votre succès réel. सरफनाव पढ़ लेना Apprendre la conjugaison, la grammaire, la jurisprudence, la traduction du Saint-Coran, या उसमें avoir पोजीशन de ले bonnes लेना, positions dans ce तफसीर domaine, के écrire de longues notes और रट के उसके sur les commentaires du ऊपर Saint-Coran. नोट्स लिख देना ये Ce ne sont कामयाबी pas का là मयार नहीं। autant de façons pour juger अब votre कामयाबी शुरू succès. होगी जब आप Vous aurez du succès maintenant lorsque vous allez méditer sur ces इन questions, पर अमल करेंगे lorsque vous allez mettre cela en pratique, और फिर lorsque आगे vous allez दुनिया को comprendre समझाएंगे। cela et lorsque vous allez expliquer cela aux autres. बस ये बात याद रखें Ainsi, comprenez cela. कि ये नया दौर जैसे Maintenant कि मैंने va कहा, débuter une nouvelle अब आपका étape शुरू dans होगा। votre vie. इस बात पर Vous ne आपको devez खुश नहीं pas हो vous जाना कि जामिया पास contenter कर लिया d'avoir complété vos études à la Jamia और अब हम et que maintenant काम पर लगा vous allez commencer à travailler जो पढ़ना था पढ़ et ली- que पढ़ vous लिया avez étudié ce que vous deviez étudier और अब हमारा et काम que खत्म। maintenant le travail est terminé. जैसे कि मैंने कहा कि Il faut इल्म में toujours, tout इजाफे en के accroissant साथ-साथ sa connaissance, अमल progresser में भी aussi dans ses तरक्की œuvres. जरूरी है और ये जब तक जिंदगी Et है ce champ sera libre tant que l'on sera en vie.
Une période limitée à 7 ans est arrivée à sa fin et maintenant débute une nouvelle étape qui va durer toute votre vie. Chaque jour qui va se lever doit vous faire progresser dans votre connaissance, doit vous faire progresser dans vos actions. Chaque jour qui va se lever doit apporter de nouveaux progrès dans la pratique et chaque nuit par laquelle vous allez passer doit augurer votre progrès spirituel et pratique, doit vous faire progresser dans votre connaissance et doit vous pousser à accomplir votre analyse à cet effet. Quand vous allez faire cette analyse, c'est là que vous allez pouvoir voir votre progrès et vous allez pouvoir combler vos lacunes. Sans cette analyse, eh bien, vous serez comme les gens de ce monde qui ont pour tâche de partir travailler le matin et de retourner à la maison le soir. Vous êtes en fait les employés de Dieu. Vous n'êtes pas l'employé d'un homme. Vous êtes l'employé de Dieu, celui qui vous regarde matin et soir. Quand, avec ces pensées en tête, vous allez accomplir votre analyse, c'est là que vous connaîtrez votre condition réelle et c'est là que vous allez connaître la norme que vous avez atteinte. Certains d'entre vous ne seront pas envoyés sur le terrain, ne seront pas envoyés dans les missions. Certains d'entre vous vont travailler dans des bureaux. Ceux qui vont travailler dans ces différents départements ou ceux à qui on va confier ces différentes tâches ne doivent pas croire qu'ils doivent se consacrer uniquement à ces tâches, à ce travail qu'on leur a confié. Certes, ils doivent être vigilants à cet effet, mais vous devez aussi accroître votre connaissance, vous devez aussi progresser de votre conduite. Il se peut que l'un d'entre vous travaille dans un bureau pendant quelques années, mais qu'il soit envoyé dans une mission plus tard en tant que missionnaire. Si vous n'êtes pas préparé pour cela, si vous n'avez pas augmenté votre connaissance, si matin et soir vous vous êtes contenté de vous consacrer à cette tâche qui vous a été confiée, à ces tâches administratives par exemple, eh bien, vous allez faire face à de grandes difficultés sur le terrain. Ainsi, sachez que là où vous êtes, vous devez méditer sur le Saint-Coran. Vous devez lire les ouvrages du Messie premier alayhi salam. Vous devez méditer à ce propos. Car les écrits du Messie premier alayhi salam sont autant de commentaires du Saint-Coran et des hadiths. Si vous allez lire les ouvrages du Messie premier alayhi salam, vous allez comprendre les hadiths et le Saint-Coran et cela va vous aider sur le terrain. Ainsi, là où vous serez, que vous ayez pour tâche l'administration, vous devez toujours accroître votre connaissance. Là où vous serez, quand vous allez travailler sur le terrain, quand vous serez envoyé dans une mission, eh bien sachez que les gens auront beaucoup d'attentes à votre propos. Ils vont se dire, voilà un missionnaire qui se trouve parmi nous. Vous devez toujours être vigilant afin d'être à la hauteur de ces attentes. Si vous n'êtes pas à la hauteur de ces attentes, eh bien, vous n'allez pas pouvoir accomplir la tâche qui vous a été confiée de la meilleure façon. Votre comportement, vos manières, vos actions, la manière de vous comporter, votre apparence, vos actions, la manière de vous habiller, votre comportement, votre manière de manger et de boire. Là où vous serez, tout cela sera examiné de très près par les gens. S'il y a des lacunes dans ces domaines, eh bien, il y aura des manquements dans ces domaines, dans cette jamaat où vous serez.
Si vous allez servir d'exemple dans ces domaines, eh bien, vous allez voir pareil exemple dans ces jamaat. Ainsi, en tant que missionnaire, en tant que murabbi, en tant que muballigh, vous allez devoir accomplir votre analyse. Vous devez être un exemple afin de pouvoir apporter ces améliorations, afin de pouvoir rehausser la norme, afin que vous puissiez rehausser la connaissance et la spiritualité dans cette jamaat dans laquelle vous allez travailler. Ainsi, vous devez être très vigilant à cet effet. Il y a aussi une tâche très importante qui concerne le progrès spirituel. Tout en progressant dans votre connaissance, vous devez aussi progresser dans la spiritualité. Et c'est là que vous serez bénis. Se contenter d'accroître sa connaissance ou bien se comporter envers autrui, tout cela aura des avantages temporaires, mais pas d'avantages permanents. Vous aurez des avantages permanents lorsque vous allez aussi progresser dans votre spiritualité, lorsque vous allez grandir dans votre relation avec Dieu. C'est ainsi que vous allez progresser en grandissant spirituellement. Non seulement vous allez grandir dans votre relation avec Dieu, mais vous aurez aussi une plus grande sympathie à l'égard de l'humanité. En raison de cette relation que vous avez avec Dieu, vous aurez aussi de l'amour pour ses créatures. Cela est essentiel parce que c'est là un ordre de Dieu. Ensuite, cette sympathie à l'égard de l'humanité va vous pousser à vous consacrer au tabligh et à la tarbiya. Le tabligh, en raison de cette compassion que vous aurez à transmettre le vrai message de Dieu et de protéger ainsi le monde de la destruction. Vous ne devez pas vous contenter de prêcher ce message pour avoir tant de convertis. Vous devez prêcher ce message avec l'intention de protéger le monde de la destruction. Hazrat Muslim Maud, le deuxième calife, a déclaré que d'aucuns disent qu'ils ne sont pas prêts à accepter l'Ahmadiyya. Il y en a certains qui disent qu'ils ne sont pas prêts à accepter l'Ahmadiyya, mais qu'ils sont prêts à accepter l'islam. Le deuxième calife disait que je leur dis toujours d'accepter l'islam, voilà notre but. Quand vous allez accepter l'islam véritable, eh bien, vous n'aurez pas d'autre recours que d'accepter l'Ahmadiyya. Ainsi, notre tâche, c'est de présenter l'islam véritable aux musulmans. Nous devons aussi montrer l'islam véritable aux autres. Et le résultat final est qu'ils viendront vers cet islam véritable présenté par l'Ahmadiyya, cet islam présenté par l'imam de l'époque. L'imam de l'époque qui est venu suite aux prophéties du saint prophète et suite aux promesses de Dieu. Ainsi, vous devez travailler en faisant preuve de cette sympathie à l'égard de l'humanité. Vous devez avoir ces sentiments qui vous poussent à les protéger du feu et de la destruction. Nous devons aussi faire la tarbiya, l'éducation morale des autres en raison de la compassion que nous avons pour nos frères et que nous désirons protéger nos frères de la colère de Dieu. S'il y a un Ahmadi qui se dit Ahmadi, mais qui ne suit pas ses conseils et qu'il ne met pas en pratique ces préceptes vers lesquels le Messie premier l'Islam a attiré notre attention dans ses dires, dans ses écrits et dans ses ouvrages, si nous ne sommes pas en train de pousser cet Ahmadi à mettre en pratique ces préceptes, si nous n'essayons pas d'atteindre cette norme, eh bien, nous ne serons pas en train de respecter notre serment d'allégeance. Et si nous ne sommes pas en train de respecter notre serment d'allégeance, eh bien, certainement, cela va nous pousser à attirer la colère de Dieu.
C'est avec ces sentiments que nous devons accomplir la tarbiya. Nous ne devons pas faire la tarbiya afin de prouver sa supériorité sur les autres. Vous devez avoir ce désir de faire l'éducation des autres afin de protéger son frère de la colère de Dieu et non pas pour qu'il m'honore. Et non pas pour que je puisse écrire dans mon rapport que maintenant, par la grâce de Dieu, autant de personnes viennent prier dans nos mosquées. Nous devons faire venir les gens à la prière afin de les rapprocher de Dieu. Nous ne devons pas faire venir prier les gens à la mosquée pour accroître le nombre de gens qui prient derrière soi. Il en est de même dans d'autres domaines qui concernent l'éducation morale et spirituelle. Vous devez être vigilant à cet effet par simple compassion pour les autres. Vous devez ressentir cette compassion pour les autres. Vous devez penser à améliorer la situation des autres. Et pour ce faire, Dieu nous a enseigné plusieurs méthodes pour accomplir le tablir et la tarbiya. Cette méthode, c'est de suivre les préceptes de la sagesse et de le faire en prodiguant de bons conseils. Vos paroles doivent être en accord à la situation. Cela doivent être de bonnes paroles. Un conseil présenté sous un angle peut avoir un effet positif, mais si l'on présente la même chose dans un autre contexte, eh bien cette parole pourra avoir un effet négatif. Si vous tentez de conseiller quelqu'un qui s'est écarté du droit chemin devant les autres, et s'il y a un élément de dédain dans ses propos, eh bien cette personne va se corrompre davantage. Et si vous conseillez cette même personne séparément, au loin des regards des autres, tout en faisant preuve de compassion, eh bien, ce conseil sera tout autre. Ce conseil aura un autre effet. J'ai reçu un rapport d'un sadat de la Khuddam al-Ahmadiyya. Il m'a dit que nombre de Khuddam s'étaient éloignés de la Jamaat. Lorsqu'il est parti les rencontrer chez eux à la maison, lorsqu'il les a contactés personnellement, lorsqu'il leur a parlé à propos de leur relation avec la Jamaat et du califat, lorsqu'il leur a fait comprendre leurs responsabilités, ces mêmes personnes dont les cœurs étaient durs, eh bien, la majorité d'entre eux commençaient à pleurer. Ils ont promis de se réformer. Ils ont commencé à venir à la mosquée. Ainsi, si une personne, un sadar de la Khuddam al-Ahmadiyya, celui qui n'a pas étudié à la Jamia, celui qui n'a pas acquis une si grande connaissance religieuse, s'il a pu changer le cœur des gens, eh bien vous qui avez acquis cette connaissance, vous qui avez été entraîné pendant si longtemps, et vous qui avez promis d'accroître votre connaissance, certainement vos résultats doivent être encore plus importants. Ainsi, vous devez toujours être vigilant à ce propos. À savoir que toute parole que vous allez énoncer, que ce soit dans le domaine du tablir ou de la tarbiya, sachez que Dieu nous a enseigné ces préceptes de base, à savoir il faut faire preuve de sagesse, il faut présenter ses propos de la meilleure façon possible. Ces paroles doivent être très à propos afin qu'elles pénètrent dans les cœurs des gens. Ces paroles doivent être en accord à la situation. Le Messie premier salam a donné des directives à un missionnaire pour ce qui est du tablir. Et il a déclaré que matin et soir, l'on doit implorer Dieu, l'on doit se tourner vers Dieu en toute humilité. Et l'on doit faire preuve d'une grande patience, l'on doit faire preuve d'une grande tolérance, et l'on ne doit point s'irriter. L'on ne doit point, en s'irritant, prononcer des paroles qui auront un effet négatif sur les autres, au lieu d'avoir un effet positif. Il a dit que l'irritation va engendrer l'antipathie, et quand vous allez vous irriter, s'il y aura de l'irritation dans vos paroles, eh bien cela va engendrer de la haine dans le cœur de l'autre, il va s'éloigner de vous et de la Jamaat.
C'est là un point essentiel que nous a enseigné le Messie premier l'Islam. Nous devons toujours avoir à l'esprit cela. Il a même déclaré que cela est autant de poison pour un missionnaire. S'irriter est un poison pour lui. Être impatient est un poison pour lui, dit-il. Ne pas prier en toute humilité pour l'autre en se tournant vers Dieu, croire que l'on pourra tout accomplir par ses propres moyens sont autant de poisons pour un missionnaire. En s'irritant, l'on va perdre sa sagesse et l'on ne pourra pas présenter des paroles appropriées. Ainsi, une faute va donner naissance à d'autres fautes. Ensuite, l'irritation est un signe de l'arrogance. Vous avez étudié ici à la Jamia et quand vous vous parlez ici, il y a certains cas où vous vous êtes irrité, où vous êtes exaspéré par les autres. Mais lorsque vous allez travailler sur le terrain, vous allez devoir vous débarrasser de ces mauvaises habitudes. Et c'est là que vous aurez du succès en tant que missionnaire. Lorsque vous allez vous irriter, cela va engendrer l'arrogance et l'arrogance va vous éloigner de la taqwa et s'il n'y a pas de taqwa, il n'y aura pas de bénédiction. Tout comme une vertu engendre d'autres vertus, un mal engendre d'autres maux. Ainsi, un missionnaire doit accomplir sa tâche en faisant preuve d'une très grande vigilance, en étant très attentif, en faisant l'istighfar. C'est ainsi que doit agir un missionnaire. La taqwa, comme je l'ai dit, est quelque chose d'essentiel. Si un missionnaire ne possède pas la taqwa, eh bien, il sera encore plus bas qu'un Ahmadi ordinaire. Il ne sera point un missionnaire, au contraire, il sera encore plus bas. Par la grâce de Dieu, tous ces missionnaires qui sont sortis avant vous d'ici, il y a 2 promotions qui sont sorties avant vous. J'ai des rapports positifs à propos de ces missionnaires qui me sont venus des différentes jamaats et des départements. Il y a 3 promotions qui sont sorties du Canada et j'ai reçu des rapports positifs à propos de ces missionnaires. Ainsi, vous devez rehausser votre norme. Vous devez rehausser la norme établie par vos prédécesseurs. Et je dis aussi aux anciens missionnaires qu'ils ne doivent pas croire qu'ils ont accompli des œuvres fort louables jusqu'à présent. Ils ne doivent pas croire qu'ils ont atteint leur sommet. Ils doivent eux aussi rehausser leur niveau. Et vous devez vous les dépasser. Tant qu'il y aura cet esprit de compétition, Inch'Allah, eh bien, nos missionnaires auront du succès. Ils seront des missionnaires qui auront du succès par la grâce de Dieu, Inch'Allah. Comment rehausser cette norme? Sachez que l'on atteint ces éminences grâce à l'humilité. Autant vous serez humble, autant vous serez vigilant quant à votre condition et autant vous allez pouvoir rehausser votre niveau. C'est le comportement humble qui plaît à Dieu. Et Dieu a annoncé cela au Messie promis alayhi salam. Dieu a exprimé pareil sentiment à son égard à propos de son humilité. Ainsi, ceux qui se sont présentés afin de compléter la tâche du Messie promis alayhi salam vont devoir adopter cette méthode qu'aimait le Messie promis alayhi salam. Cette méthode qu'il a suivie. Sinon, il n'y aura pas de bénédiction. C'est ainsi que l'on aura du succès, Inch'Allah. C'est ainsi que l'on pourra attirer l'amour de Dieu, Inch'Allah. Et c'est ainsi aussi
que l'on pourra grandir dans sa connaissance, dans son intelligence. Vous ainsi que les missionnaires qui vous ont précédés doivent se souvenir de ces points, à savoir qu'aucun compliment ne doit engendrer de l'arrogance en vous. Si vous êtes en train d'accomplir un bon travail, on va vous faire des compliments. Ces compliments peuvent venir du calife, et ces compliments peuvent venir des responsables. Les autres pourront vous complimenter pour la tâche que vous êtes en train d'accomplir. Au lieu de faire naître l'arrogance en vous, chacun de ces compliments doit faire naître en vous de l'humilité. Autant vous serez humble, autant vous ressemblerez à cet arbre qui porte des fruits, cet arbre dont les branches ne cessent de porter des fruits, et ces branches qui portent des fruits se courbent davantage. Ces compliments doivent être comme des fruits qui vous poussent à vous courber. Vous devez aussi avoir l'habitude de prier, car sans la prière, il n'y aura pas de succès. Sans la prière, vous ne serez pas un missionnaire qui aura du succès. Tout ce que nous allons recevoir, nous allons le recevoir par la grâce de Dieu. C'est ainsi que vous devez vous consacrer à la prière. Autant vous allez vous consacrer à la prière, autant vous allez progresser dans votre conduite, dans votre spiritualité, dans votre comportement, dans vos manières, autant vous allez progresser dans votre connaissance. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu a prodigué un conseil dont je vous présente une partie. Ce sont des conseils dont on a besoin à toute époque. Le deuxième calife a déclaré en s'adressant aux Waqifin, ceux qui ont dédié leur vie pour la cause de Dieu, il dit que je m'adresse aux Waqifin et je leur dis en premier qu'ils doivent avoir l'habitude de prier. Ils doivent se consacrer à la prière. Ils seront les missionnaires du futur. Et sans prière, aucun missionnaire n'aura du succès. Étant donné, dit le Messie promis l'Islam, étant donné que Dieu a fait de moi leur guide en notre temps, et un guide doit être en bonne santé, vous devez prier en particulier pour moi. Un avantage de la prière est que grâce à vos prières, je vais jouir d'une bonne santé et je pourrai mieux contrôler les œuvres que vous êtes en train d'accomplir. Le calife a aussi pour tâche de contrôler le travail des Waqifis Zindagi et des missionnaires. C'est pour cette raison que vous devez aussi prier pour le calife. Il a dit que l'autre avantage est que vous allez aussi progresser spirituellement. Ainsi, vous allez faire d'une pierre deux coups. D'une part, vous allez grandir dans votre relation avec Dieu, et d'autre part, celui qui a pour devoir de vous faire travailler va grandir dans sa force, dans son intelligence, et il pourra mieux vous contrôler les œuvres que vous êtes en train d'accomplir. Sachez que celui qui progresse spirituellement devient le chef du monde. Allah avait révélé au Messie promis l'Islam que la terre et le ciel est avec toi, tout comme ils sont avec moi. Le ciel et la terre sont avec toi, tout comme ils sont avec moi. De même, si vous allez prier, vous aurez aussi le ciel et la terre. Vous n'aurez pas le ciel et la terre en étudiant ces livres que vous étudiez à l'école ou à la Jamia. Ne vous contentez pas de ces études accomplir à la Jamia pour avoir le ciel et la terre.
Vous n'aurez pas le ciel en vous contentant d'étudier la conjugaison, la grammaire ou la logique. Si vous allez prier, si vous allez vous prosterner devant Dieu, eh bien, le ciel et la terre seront les vôtres. Et si vous allez lier ces prières au calife de l'époque, si vous allez prier aussi pour le calife de l'époque, eh bien, Dieu va dire, voilà ces gens qui veulent travailler. Si vous allez prier pour quelqu'un qui veut vous faire travailler, cela veut dire que vous voulez vous aussi travailler. Vous voyez, le contremaître contrôle l'ouvrier. Le contremaître contrôle l'ouvrier, mais l'ouvrier, quant à lui, désire que son contremaître part afin qu'il puisse se reposer. L'ouvrier bon à rien va toujours vouloir agir ainsi. Il veut que son contremaître ne soit pas là. Mais si l'ouvrier lui-même appelle le contremaître, cela veut dire qu'il est prêt à travailler. Ainsi, dit le deuxième calife, vous devez faire naître en vous ces qualités, c'est-à-dire vous devez avoir ce désir de travailler. Des centaines de personnes doivent embrasser l'Ahmadiyya grâce à un missionnaire. Ainsi, en sus de vos tâches, en sus de vos responsabilités, vous devez aussi prier pour moi, dit le deuxième calife. Vous devez prier aussi pour que Dieu vous éclaire. Priez pour vous aussi. Priez pour qu'Allah éclaire les esprits des gens. Priez pour qu'Allah vous accorde la tolérance. Priez pour qu'Allah vous accorde la patience, tout comme l'a dit le Messie premier alayhi salam. Priez pour que Dieu vous rende brave. Priez pour que vos paroles puissent avoir de l'effet sur les autres. Hazrat Moussa, le prophète Moïse, avait prié en ce sens. Il avait dit Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. C'est-à-dire, oh mon Seigneur, tu m'as confié ces tâches. Je vais faire de mon mieux pour accomplir cette tâche, mais tu sais très bien que rien ne va se faire par mes efforts. Ainsi, délie ma langue, afin que les gens comprennent ce que j'ai à dire. Quant à ceux qui vont comprendre ce que je dis, seront prêts à m'accepter, accepter ce que j'ai à dire. Ainsi, contentez-vous de prier, continuez à prier et essayez d'acquérir les connaissances de ce monde. Consacrez-vous à la prière et faites des efforts pour acquérir les connaissances de ce monde, car ces connaissances sont un grand aide. Mais vous devez aussi, matin et soir, vous consacrer à la prière. Afin que toute parole que vous prononciez puisse avoir de l'effet sur les autres, afin que des milliers de gens vous suivent, afin que des fontaines de paroles spirituelles sortent de vos bouches et afin que vous puissiez entendre de vos oreilles des bonnes nouvelles de la part de Dieu. Dieu avait donné de nombreuses bonnes nouvelles au Messie promis alayhi salam. Le Messie promis alayhi salam était tout seul quand Dieu lui avait révélé ces paroles. Je vais transmettre ton message jusqu'aux confins de la terre. De même, il lui avait donné cette bonne nouvelle que je vais te bénir tant et si bien que les rois vont chercher des bénédictions de tes vêtements. Et Dieu a transmis son message jusqu'aux confins de la terre. Tout cela était parce qu'il s'était tourné vers Dieu. Si vous allez faire naître pareille certitude en vous, si vous allez vous tourner vers Dieu, eh bien vous allez jouir du soutien de Dieu, chacun d'entre vous. Le monde sera le vôtre et la foi sera vôtre. Ainsi, nous devons toujours nous souvenir de ces conseils. Ce Dieu a fait naître des suivants du Messie premier alayhi salam dans 206 pays du monde. Ce Dieu est tout aussi puissant aujourd'hui. Il est en train de vous accorder l'occasion de servir sa cause. Vous qui êtes du Canada, vous qui êtes sortis de cette jamia du Canada, du Royaume-Uni ou de l'Allemagne, ou vous qui allez sortir d'ailleurs, Dieu est en train de vous donner cette occasion de participer dans ce djihad
अल्लाह ताला afin की que रज़ा vous हासिल करने puissiez वाले faire बंदे plaisir à Dieu. बस अपनी अहमियत को Vous devez समझें donc comprendre votre इस बात को importance. हमेशा Vous सामने devez रखें toujours vous souvenir de ce कि point, आपने à savoir खुदा que ताला से तबलीग vous और avez तरबियत promis d'accomplir le करने tablir का et la tarbiya. अहद किया C'est un engagement आपने que अहद vous avez किया है pris. Vous avez कि हम promis अपने आप को इसलिए पेश que करते हैं vous vous êtes ताकि अल्लाह ताला के présenté पैगाम को afin de दुनिया pouvoir के कोने-कोने में transmettre le पहुंचाएं message de Dieu हम aux quatre coins du monde. अल्लाह ताला से ये अहद Et करते vous हैं avez promis aussi que दुनिया की मखलूक को vous allez सही रंग में guider les उस hommes तालीम से आगाह et करें vous allez leur transmettre ces enseignements उनको grâce auxquels अपने आप ils की vont फिक्र se soucier de leur vie future. अहद निभाना एक मोमिन का काम है C'est la tâche du croyant que de respecter sa promesse. Voilà la promesse faite par tout missionnaire. Tout croyant ordinaire fait aussi cet engagement et Dieu lui a confié cette tâche de respecter sa एक कदम promesse. से आगे हैं Vous êtes quant à vous au-dessus des croyants ordinaires. जिन्होंने मोमिनीन की Vous devez vous faire des efforts pour le progrès spirituel des croyants. बस Si cela est important pour un croyant ordinaire, à quel point आम cela मोमिन जो est है nécessaire उसके लिए pour un ये missionnaire. अहद को निभाना जरूरी है तो आपके लिए तो किस हद तक जरूरी होगा ये आप खुद ही सोच Vous-même, सकते vous हैं। pourrez imaginer l'importance de cette responsabilité. किसी दुनियावी चीज पर नजर रखने Ainsi, के au lieu de बजाय regarder le monde, au lieu de se tourner इस vers अहद le पर monde, हमेशा नजर रखें souvenez-vous toujours de cette promesse, promesse faite à Dieu, कि à हम savoir que vous allez transmettre हज़रत मसीह le मौला message सल्लल्लाहु du अलैहि Messie वसल्लम के promis मिशन को l'Islam dans le monde दुनिया में हर जगह पहुंचाएंगे और अपने et अमली que हाथों vous से allez faire de votre mieux afin तरबियत के काम को भी que vous अपनी puissiez इंतहा तक पहुंचाने की accomplir कोशिश cette करेंगे। tâche qui est la tarbiya, qui est la réforme des autres. अगर आप लोग ये Si vous करेंगे, allez agir en ce sens, le monde sera votre esclave. आपको दुनिया Ce की ne दौड़ sera पीछे pas la दौड़ने peine की pour जरूरत vous de नहीं courir derrière le monde. है। एक मामूली रकम Dieu भी जो va आपकी जेब में bénir होगी, la petite somme qui उसमें भी sera अल्लाह dans ताला votre poche. बरकत डाल देगा। अल्लाह ताला Qu'Allah करे fasse que ces paroles s'ancrent dans vos cœurs, हमेशा ये रास्ता रहे à savoir que vous êtes de ceux qui ont promis d'accomplir l'œuvre de अल्लाह Dieu. ताला की नौकरी और अल्लाह ताला के जो काम हैं Vous avez promis d'accomplir उनको cette पूरा tâche करने का qui अहद किया concerne है Dieu. और ज़माने के Et इमाम vous के avez fait la bayra sur la main de l'imam de l'époque. बैत करने Non के seulement बाद que vous avez उन fait लोगों ने ce अपने serment आप को पेश d'allégeance, किया है। mais vous vous êtes présenté दीन का afin इल्म que हासिल vous करने के puissiez बाद acquérir cette दुनिया को connaissance de la religion अल्लाह ताला के et हुजूर afin que vous लाने puissiez वाले और झुकाने वाले inviter le monde vers Dieu, afin que vous puissiez pousser les hommes à se prosterner devant Dieu. आप लोगों Qu'Allah को fasse que vous हकीकी soyez रंग में les सुल्तान véritables नसीब बनाए। sultans et nasirs. कनाडा से फारूक तहसील भी Les missionnaires मेरे qui sont सामने बैठे sortis हैं de la Jamia du Canada sont devant moi. वो भी याद रखें Je m'adresse à eux, je leur ai adressé, je leur dis que je m'adresse à vous tous. Vous devez vous tous comprendre vos responsabilités. अल्लाह ताला Qu'Allah soit avec vous tous, là où vous êtes. आपके साथ हो Qu'Allah soit votre soutien. खुद पूरा Qu'Allah फरमाए comble vos besoins. आपको मुश्किलात में जब Lorsqu'il vous voit en difficulté, qu'il soit votre soutien, qu'il soit votre aide. आप अल्लाह ताला के प्यार Que को vous हासिल puissiez करने वाले हैं acquérir l'amour de Dieu और हमेशा et qu'il कामयाबियों vous से accorde toujours du succès. हमदरार होते रहें आपकी Et तरफ से que j'ai हमेशा toujours de bonnes nouvelles de votre part. और कामयाबी की खबरें मुझे मिलती रहें अल्लाह Qu'Allah ताला bénisse cet honneur qu'il vous a conféré ये एजाज़ et हर qu'il लिहाज से fasse मुबारक que करे vous और puissiez अपनी toujours जिम्मेदारियों को comprendre vos सब दोबारा मैं कहूँगा responsabilités, समझने tout comme की je l'ai dit. तौफीक अता फरमाए Maintenant, nous allons prier.
आमीन।